Assalamu alaikum, dear Ustads and friends. Myself, Muhammad Shan, is here to this opportunity to speak about Eid Miladun Nabi. About 1400 years ago, our ancestors were living in darkness. They had completely ignored the teachings of Allah Almighty and worshipped their idols. They had become extensively brutal. They buried their daughters alive. Holy Prophet Muhammad prompted them about Allah Almighty. He delivered them through Holy Quran sent by Allah Almighty and directed them to His Sunnah. The Dark Ages were renovated in enlightened times. Great personalities like Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anha, Hazrat Farooq radiallahu anha, Hazrat Usman Ghani radiallahu anha, and Hazrat Ali radiallahu anha became the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moreover, women got their rights in a state and also obtained the right in witnessing. Jannah lies under the feet of their mother. Those who would take ethical care of their daughters were promised high status in Jannah. Even minorities received the proper rights. Allah Almighty has made him a source of the comfort and happiness for all humanity. From the beginning after the end, the glare of Muhammad will persist, shining forever. He is a source of help and prosperity for all humanity. Throughout the Quran, Muhammad is cited to as messenger of God and prophet. On the day of Miladun Nabi, Muslims offer prayers, mosques are brightened, and sweets are distributed. Muslims also fast on the day of 12th Rabi al-Awwal. But instead of lighting the mosque and other fireworks, we must follow his teachings. We should follow his instructions like not bearing the path and not damaging the public reserves. We should arrange the gathering where Islamic scholars convey lectures, mainly concentrating with the life and the teachings and great achievements of the Prophet. I believe no Muslim would ever want to do something forbidden by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah Almighty guide and stab us to the right path. Ameen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. Dear brothers, respected ustads and other esteemed people, today I am going to say a few words about legacy of Prophet sallallahu alaihi wasallam. First and foremost, I have to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity. Alhamdulillah. Dears, Prophet Muhammad is the most quoted name in the world. He is also the most respected and loved person in the world. The world has never seen a person who totally changed the course of time, but Prophet. He was an extraordinary model in all walks of life. Prophet was born in 570 AD. During that time, Makkah was central to all bad habits. Wars were common, girls were buried alive, they had no rights to live in this world, adultery was not a sin. Totally, Makkah was central to all bad habits. So Prophet started from zero. The people were cultureless and rude. He made a revolution by transforming them into a model society. He brought this change through his good behaviors and characters. Allah says in the Holy Quran, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, and indeed you are of a great moral character. Prophet was always truthful. He never violated his trust. He never broke his words. He stood for justice. He was a man of actions. One day, Prophet went to Taif to propagate Islam. But they didn't believe him and started throwing him with stones. Then Jibreel salam came to him and asked permission to destroy them between the two mountains. But the Prophet ﷺ said, "Oh Allah, forgive my people. They are ignorance. They have no knowledge." From this we can understand that Prophet was an extraordinary person with a broad heart. We should always obey him. May Allah bless us all. Thank you. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Respected Ustads and my dear friends, today I am very happy to join with you because we are celebrating the birthday of beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So I want to share some of my thoughts on the topic Prophet of Mercy. Firstly, I praise Allah the Almighty who blessed me with this golden opportunity. Alhamdulillah. Dears in Islam, I think this is the right time to think about the life of Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, especially his chapters of mercy. Allah the Almighty says, I have sent you only for mercy for all the world. This Quranic verse says that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was mercy not only for human beings but also for other all species of animals. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, will not be merciful to one who is not merciful to people. This is most relevant world according to the condition of new world. Now is the time to follow the path of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam when the world is being disordered. May Allah bless us to pass Sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to our life. Amin. I conclude my words. Assalamu alaikum. Respected chief guests, ustads, beloved guardians, valued members, and all my dear brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have gathered here to share the importance of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insha'Allah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was popularly known as Al-Amin for his impeachable characters to the Meccans and the visitors alike. The title Al-Amin means the honest and the trustworthy. As Allah says in Surah Al-Maryam, verse 33, and peace be upon me on the day I was born, and on the day I die, and on the day I'm raised up to life alive. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has laid foundations for Islam through his kind preaching, wisdom, and great and eternal foundations for Islam as a whole. It's incumbent for scholars to teach Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's etiquettes, lifestyle, and his teachings to the Muslims. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's teachings still continue to inspire people around the world. May Allah bless us all. Ameen ya Rabbal Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected Ustads and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Murshid. Today, I am very happy to join with you because we are celebrating the birthday of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, I want to share some of my thoughts on the topic Prophet of Mercy. Firstly, I praise Allah, the Almighty, who blessed me with this golden opportunity. Alhamdulillah. Dears in Islam, I think this is the right time to think of the life of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially the chapter of his mercy. Allah, the Almighty, says, I have sent you only as the mercy for all the world. This Quranic verse says that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was mercy not only for human beings but also for other species of all animals. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, Allah would not be merciful one who is not merciful to people. This is the most relevant world according to the condition of new world. Now is a time to follow the path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when the world is being disordered. May Allah bless us to pass the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to our life. Amin, amin, ya Rabbil Alameen. I conclude my words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Honorable Ustad, respected parents and my dear friends, today I am very happy to join with you because we are celebrating the birthday of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I want to share some of my thoughts on the chapter Prophet of Mercy. Firstly, I praise Allah, the Almighty, for giving me this golden opportunity. Alhamdulillah. Dears, in Islam, I think this is the right time to learn about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and especially the topic His mercy. The Prophet Muhammad, Allah the Almighty says in the Quran, Surah Anbiya, Ayah 107,
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. I have sent you as mercy for all the world. This Quranic verse says that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was mercy not only to the human being but also the other species of all animals. And I would like to say one example for mercy that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did towards animals. Once upon a time, Abdullah ibn Ja'far radiallahu anhu was traveling with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he sat with him and discussed many things. On the way, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to answer the call of nature. He saw a large date farm of an Ansari companion. He told Abdullah ibn Ja'far radiallahu anhu to wait outside, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went inside by himself. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has returned, there was a huge camel. It screamed loudly when it saw the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It had tears running down its eyes. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam responds with an affectionate stroke on his neck. The camel stopped crying. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked, "Whose camel is this?" The owner, a young man, came forward. "Do you not fear Allah? That Allah has appointed you over it and given you its control? The camel is complaining about you, that you are not providing it with enough food, and you are providing it more goods than its capacity." Allah guided the camel to speak to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even the angels did not intervene. This is a direct complaint to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he was sent as mercy for all universe. A justification of being rahmatul lil alamin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. Allah would not be merciful to the one who is not merciful to the people. This is the most relevant world according to the condition of the new world. Now it is the time to follow the path of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when the world is being disordered. May Allah bless us to paste the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to our life. Ameen. I conclude my words. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Chairman, respected Ustads and my dear beloved friends. On this auspicious occasion, I am very glad to meet you all here. First of all, I thank my Almighty Allah who blessed me with this golden opportunity. Dear brothers, now we are celebrating the birthday of our great leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I think it would be better to share some thought about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his attractive characters. Dears, why do we celebrate the birthday of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? We say that it's our obligation to do so, because if he was not sent, what would be our condition? Yes, it is. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent a society where three things were essential: wine, war, and women. However, within 23 years, he made them the leaders. He made them the leaders and the winners of the both world. They under the beautiful shore of Islam. Spend their efforts and spend their time to spread Islam. Here, let us follow the path of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we should love him, as he says, لا يؤمنون أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. May Allah bless us all. I will conclude my speech here. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ബഹുവന്ധ്യരായ ഉസ്താദുമാരെ, സ്നേഹനിധികളായ രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മഹബ്ബ മീലാദ് ഫെസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായ നബി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മാസം നാം സന്തോഷത്തോടെ വരവേൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നിവരെക്കാളും എന്നെ പ്രിയം കൊള്ളുന്നവരെ ആരും തന്നെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാകുന്നില്ല എന്ന് നബിവചനം മാത്രം മതിയാകും ഈ വസന്തമാസത്തിൻ്റെ പവിത്രത മനസ്സിലാകാൻ. 23 വർഷത്തെ ത്യാഗസുന്ദരവും മനോഹരവും മാതൃകാപരവുമായ ജീവിതം കൊണ്ട് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹിക സംഹിത നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നേതാവും ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ തത്വചിന്തകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകത്തിൽ 100ഓളം പ്രശസ്തരിൽ 1ാം സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, ഹി വാസ് ദ ഓൺലി മാൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഹു വാസ് സുപ്രീംലി സക്സസ്ഫുൾ ഓൺ ബോത്ത് റിലീജിയസ് ആൻഡ് സെക്കുലർ ലെവൽ. മതപരമായും മതേതരമായും ജയിച്ച ഒരേ ഒരാൾ പ്രവാചക മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷേയുടെ വാക്കുകൾ, ഹി മസ്റ്റ് ബി കോൾഡ് ദ സേവിയർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകനാണ്. അറിയുന്തോറും അടുക്കുന്തോറും ചേർത്ത് പോകാനും കഴിയുന്ന മഹാസ്നേഹസാഗരനാണ് നമ്മുടെ മുത്തുനബി. മഹാന്മാരായ സഹാബത്തുകൾ ആ സ്നേഹലോകം അറിഞ്ഞവരും ഭവിച്ചവരുമാണ്. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, അതിനുശേഷമുള്ള ഇസ്ലാമിക ലോകം ആ പ്രവാചകനെ അടുത്തറിയാനും ആ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും ശ്രമിച്ചവരാണ്. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നേരിന്റെ പാതയിലും വ്യതിചലിക്കാത്ത സത്യസരണിയിലും മുന്നോട്ട് പോവുക. അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലി സഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മുത്തു റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മനോഹര സ്തുതിനദിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2 വാക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാഥൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ആ പുണ്യ പ്രവാചകന്റെ കാരുണ്യത്തെ പൂർണ്ണമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു പ്രസംഗത്തിലൂടെ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാലും ആ പ്രവാചകന്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ പാഠങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാഥൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, തിന്മയും അധർമ്മത്തെയും നെഞ്ചിലേറ്റിയ അസഹിഷ്ണുതയുടെ വിഷവത്തുകൾ പാകിയ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കായിരുന്നു സഹിഷ്ണുതയുടെ പാഠങ്ങളുമായി ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വജീവജാലങ്ങളോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ വചനങ്ങളുമായിട്ടാണ് അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആഗതനായത്. കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവനും വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനും നമ്മൾ പെട്ടവനല്ല എന്ന് മുത്തുനബി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. തന്റെ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറയ്ക്കുന്നവൻ നമ്മൾ പെട്ടവനല്ല എന്ന് മുത്തുനബി നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു. കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെയും അയൽപ്പക്ക ബന്ധത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ ഇത്രമേൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു നേതാവിനെ ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, തൗഹീദിന്റെ അമര ശബ്ദം പാരിലാകെ മുഴുകിയപ്പോൾ സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു ആ പ്രവാചകൻ. എന്നിട്ടും ആ നാട് ദുരിതത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ 5000 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആ നാടിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അയച്ചു കൊടുത്തു ആ പ്രവാചകൻ വീണ്ടും അന്നവും പാനിയും നൽകാതെ തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചു. ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല കഴുത്തിൽ ചാർത്തി. എന്നിട്ട് പോലും മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കാതെ മാപ്പ് കൊടുത്തു ആ പ്രവാചകൻ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കരുണാവാദിയാണ്, കരുണക്കടലാണ്. ആ പ്രവാചകന്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്വർഗം നേടുന്നവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. വാഹിറു ദഅ്വാന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ,
കാരുണ്യക്കടലെ അന്ത്യ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ മനോഹര സുന്നത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകം മുഴുവൻ അധർമ്മത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ മൂടപ്പെട്ട് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കായിരുന്നു നന്മയുടെ വെളിച്ചം പകരാനായി നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കടന്നു വന്നത്. തൗഹീദിന്റെ അമര ശബ്ദം ഉയർത്തിയതിന് സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും സ്വന്തം നാട് ദുരന്തത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ 5000 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്ത് ദുരന്താശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അയച്ച ലോകം കണ്ട കരുണാക്കടലാണ് നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഈ ലോകത്തെ നബിയുടെ കർമ്മങ്ങളും വചനങ്ങളും മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലെ വഴി. ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കോപത്തെ ഒഴിവാക്കാനും വിനയത്തെയും വിട്ടുവീഴ്ചയും കൊണ്ടുവരാനും നമ്മെ നബി പഠിപ്പിച്ചു. മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ ഇത്രമേൽ ഊന്നി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രവാചകനെ നമുക്ക് ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആ പുണ്യ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ധാരാളം സലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം. അവിടുത്തെ സഹനങ്ങളുടെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അല്ലാഹു ആമീൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിർ ദുആനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഭിവന്യരായ പണ്ഡിതാക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മീലാദാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അരങ്ങേറുന്നത്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മെ പലതവണ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാം. നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഉമ്മ എന്ന 3 അക്ഷരം കൂറുന്ന വാക്ക് സഹനം എന്ന 3 അക്ഷരം കൂറുന്ന വാക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതം മുഴുവൻ സേവിച്ചാലും ആ മാതൃഹൃത്വം തൻ സ്നേഹസഹനം എന്നതാണ് സത്യം. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഉമ്മമാർക്കേകുന്ന മഹത്വം ഇതാണ്. അൽ ജന്നത്തുൽ തഹ്തി അഖ്ദമിൽ ഉമ്മഹാത്ത്. ആ തിരുപാദ്യത്തിന്റെ കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്നാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, ഒരിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയും കടപ്പാടും ആരോട് വേണമെന്ന് സ്വഹാബത്തിന്റെ ആദ്യ 3 പ്രാവശ്യമുള്ള ചോദ്യത്തിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് എന്നാണ്. 10 മാസം നമ്മെ വയറ്റിൽ ചുമന്നു ശേഷമുള്ള പ്രയാസകരമായ സന്ദർശങ്ങൾ, അത്രത്തോളം വേദനയും യാചനയും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്ക് കൂടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. അവരോട് എന്ന ചെറുപുച്ച വാക്ക് പോലും അരുതെന്ന് ഖുർആൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക സന്താനങ്ങൾ ഈ സാഹന്യങ്ങളെയെല്ലാം ചവിട്ടിമെതിച്ച് ഖുർആനിന്റെ അധ്യാപനത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മൊഴിമുദ്ര മേൽ കടാര വെച്ച് ഉമ്മമാരെ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് ഇറക്കി വൃദ്ധസഹനത്തിലേക്കാക്കുന്ന ദൃശ്യശ്രാവ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് സ്നേഹസ്വരൂപമായ ഉമ്മയെ ഏത് സമയത്തും കാലത്തും സേവിക്കണമെന്ന് മുത്തുനബി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പ്രായമാവുമ്പോൾ മാതാവ് അവർക്ക് ഭാരമാവുന്നു പോലെ എല്ലാ പച്ചയിലെയും ഒരു ദിനം പഴുക്കുമെന്നുള്ള സത്യം അവർ അറിവുകോടെ നിഷേധിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വഹാബി തിരുസന്നിധിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധാനുമതിക്കായി തേടുകയുണ്ടായി. തിരുദൂതർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായ ഉമ്മയുണ്ടോ? അതെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അവരെ പരിചരിക്കുക, അതാണ്
ജിഹാദിനേക്കാൾ മഹനീയം. നോക്കൂ, ഉമ്മമാരെ പരിചരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ തിരുനബി അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കുകയും നോവിക്കുകയും വഴി സ്വർഗസുഖം സ്വായത്തമാക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാവട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിട. വആഖിറുദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. വന്ധ്യരായ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ സദസ്സിൽ എൻ്റെ മാതൃക, എൻ്റെ നബി എന്ന വിഷയത്തെ സമ്പാദിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സർവശക്തൻ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഏതൊരു മനുഷ്യനിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കുക എന്നത്. നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ ആളുകളെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. നന്മയുടെ ആളുകളെയും അനുകരിക്കുമ്പോൾ നാം നല്ലവരായി മാറുന്നു. തിന്മയെയും അതിൻ്റെ ആളുകളെയും അനുകരിക്കുക വഴി നാം ദുഷിച്ചവരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ നന്മയുടെ വക്താക്കളെയും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കലും അവരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കലും നമുക്ക് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ലോകം കണ്ട നന്മയുടെ വക്താക്കളിൽ വച്ച് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ആദരാവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അമേരിക്കൻ ചരിത്രകാരനും ചിന്താകനുമായ മൈക്കൽ എച്ച് ഹാർട്ട് വിശ്വവിഖ്യാതമായ ദ 100 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച 100 വ്യക്തികളുടെ റാങ്ക് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നാമതായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയായിരുന്നു. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തായിട്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും എന്നും അവിടുത്തെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന അനുയായികൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം നാം പരിശോധിച്ച പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമുടെ മഹിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയും അവിടുന്ന് ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹോന്നതമായ മാതൃകയും തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന, തീർച്ചയായും തിരുദൂതരിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഹിതമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. അടുക്കല മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന് വ്യക്തമായി അവിടുന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നാം ഒരാളെ റോൾ മോഡൽ ആകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം മിക്കവാറും ആ വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കും. സ്നേഹമാകട്ടെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുമായിരിക്കും. സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും, ബുദ്ധിയുടെ പേരിലായാലും, അറിവിൻ്റെ പേരിലായാലും, ധൈര്യത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും, എന്തു വിധേന നാം പരിശോധിച്ചാലും പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമുടെ അപരമായ മികവിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇന്ന് പക്ഷേ പലരും റോൾ മോഡൽ ആകുന്ന കലാകായിക താരങ്ങളെയും സിനിമാ സീരിയൽ താരങ്ങളെയുമാണ്. ഏത് കേവലം നൈമിഷികവും അർത്ഥശൂന്യവുമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നോക്കൂ. വളരെ ശാന്ത സുന്ദരനായി, സൗമ്യമായി, ലളിതമായി ജീവിച്ച് സഹനത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും പകർന്നു നൽകിയ അനുയായികളെ ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിച്ച് അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി പലതിനെയും ത്യജിച്ച് വഫാത്തിൻ്റെ നേരത്ത് പോലും അനുയായികളുടെ കാര്യത്തിൽ വേവലാതി പൂണ്ട് വിധ പറഞ്ഞ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുക? ചുരുക്കത്തിൽ അത്രയും നല്ല ഒരു പ്രവാചകന്റെ അനുയായിയായി ജനിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മിൽ പലരും ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെയാണ് പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. മൻ അഹബ്ബ സുന്നതി ഫഖദ് അഹബ്ബനി വമൻ അഹബ്ബനി കാന മഅി ഫിൽ ജന്ന. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചര്യയെ സ്നേഹിച്ചാൽ അഥവാ പിൻപറ്റിയാൽ അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. ആർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവോ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ ചാരതായിരിക്കും എന്ന പ്രവാചക അധ്യാപനം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാനും അവിടുത്തെ മാതൃകായിക ജീവിതം സുന്ദരമാക്കാനും നാഥൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ.
ആമീൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي، فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي. جعل الله فيك العجب فانظر نفسك يا حبي. جعل لك العينين وبصرا نعما فانظر يا حبي. جعل الله فيك العجب فانظر نفسك يا حبي. جعل لك العينين وبصرا نعما فانظر يا حبي. فانظروا نعم العظام فافتحوا عين النيام. فاعتذروا أولو الألباب. فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي، فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي. ما أجمل وجها أعضاء، ما أبصر بصرا وعيانا. ما أجمل وجها أعضاء، ما أبصر بصرا وعيانا. ما أسمع أذنا واسماعا، ما أفسح لسنا منا. فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي، فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي. ما هذا النوم بك منا، ماذا حسبك بالجنة. ما هذا النوم بك منا، ما هذا حسبك الجنة. من أحسنك من هيماك، ماذا فكرك بالمنان. فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي، فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي. جعل الله فيك العجب فانظر نفسك يا حبي. جعل لك العينين وبصرا نعما فانظر يا حبي. جعل الله فيك العجب فانظر نفسك يا حبي. جعل لك العينين وبصرا نعما فانظر يا حبي. فانظروا نعم العظام فافتحوا عين النيام. فاعتذروا أولو الألباب. فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي، فيك يا حبيبي، فيك تنظر يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
في سقوني اليعدو في سجودي والدوج حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا هليما يا قريما ما لفضلي كم من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عليما عهديني يا خالق السبع الشداد يا شراكة نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد يا شراكة نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك يوم الاعتماد يا إله الكون يعوني وغوصي فعلى توفيقك يوم الاعتماد فاعفو فلم يحقق لي مرادي يا شراكة نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. حب النبي صار في القلب فازدهر حب النبي صار في القلب فازدهر أنا أرى للدرب أنا أرى للدرب ونور البصر الحب هو أنت والنور هو أنت والبشر هو أنت يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. جمال طلعته قد أخجل القمر جمال طلعته قد أخجل القمر يزيد نظيره يزيد نظيره حسنا إذا نظر. الحب هو أنت والنور هو أنت والبشر هو أنت يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. الليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والساعة عندكم عيد يا أحمدي يا مولد رسول الله خير البرية. حي قيوم الله حي قيوم الله يا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمه أيديهم. همزة يا أبو عمار أسد عليهم أبو الزهراء قائدنا أبو الزهراء جدنا يا الهاشم
الهاشمية والليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശതകോടി താരകം വാനം കവർന്നാലും സൂര്യതാരരാജാവിൻ പ്രജകൾ നിരന്നാലും തിരുത്വാഹമുനീരിനൊളി വിതറുമ്പോൾ നിഷ്ഫലമാമകിളം തിരുത്വാഹമുനീരിനൊളി വിതറുമ്പോൾ നിഷ്ഫലമാമകിളം أنت نور على نور تجلي أنت مصباح الصدور يا هلي أنت نور على نور تجلي أنت مصباح الصدور يا هلي ആയിരം രാവുകളിൽ മദ്ഹോദിയിരുന്നാലും ആ തിരുനൂറിൻ മദ്ഹിൻ ശീലുകൾ തീരില്ലൊരു നാളും. ആയിരം രാവുകളിൽ മദ്ഹോദിയിരുന്നാലും ആ തിരുനൂറിൻ മദ്ഹിൻ ശീലുകൾ തീരില്ലൊരു നാളും. മേലെ മിന്നും താരങ്ങൾ ഇടയിലെ ചന്ദ്രൻ പോൽ തിങ്കൾ മേലെ മിന്നും താരങ്ങൾ ഇടയിലെ ചന്ദ്രൻ പോൽ തിങ്കൾ യാ ഹബീബി യാ റസൂൽ സലാം. ശതകോടി താരകം വാനം കവർന്നാലും സൂര്യതാരരാജാവിൻ പ്രജകൾ നിരന്നാലും വേദമറിഞ്ഞ് ബഹീരു പറഞ്ഞിവ ഹാത്തിമുലംബിയരേ വേദന തീർത്ത് ശഫാവന്നൊരു വേദം മുന്നാരേ വേദമറിഞ്ഞ് ബഹീരു പറഞ്ഞിവൽ ഹാത്തിമുലംബിയരേ വേദന തീർത്ത് ശിഫ പകരുന്നിവ ലോകം മുന്നാട്. ആദം മുന്നേ ഉദിത്തവരെ ആശ്രയമായി ഭവിച്ചവരെ ആദം മുന്നേ ഉദിത്തവരെ ആശ്രയമായി ഭവിച്ചവരെ ആ പ്രഭാവ സമാനമനിയാരേ. ശതകോടി താരകം വാനം കവർന്നാലും സൂര്യതാരരാജാവിൻ പ്രജകൾ നിരന്നാലും തിരുത്വാഹമുനീരിനൊളി വിതറുമ്പോൾ നിഷ്ഫലമാമകിളം തിരുത്വാഹമുനീരിനൊളി വിതറുമ്പോൾ നിഷ്ഫലമാമകിളം. أنت نور على نور تجلي أنت مصباح الصدور يا هلي أنت نور على نور تجلي أنت مصباح الصدور يا هلي أنت مصباح الصدور يا هلي. السلام عليكم. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മൗത്തണയുന്നൊരു മുമ്പേ ആ പുണ്യമദീനത്ത് മെഹബൂബന്തിയുറങ്ങുന്ന സുന്ദരദേശത്ത് മെഹമൂദെ അങ്ങോടുണ്ട് ഏറെ മുഹബത്ത് മുല്ലപ്പൂമണ വീശും നാട്ടിലെത്താൻ ഹാജത്ത്. മൗത്തണയുന്നൊരു മുമ്പേ ആ പുണ്യമദീനത്ത് മെഹബൂബന്തിയുറങ്ങുന്ന സുന്ദരദേശത്ത് മെഹമൂദെ അങ്ങോടുണ്ട് ഏറെ മുഹബത്ത് മുല്ലപ്പൂമണ വീശും നാട്ടിലെത്താൻ ഹാജത്ത്. ആലമില്ലഹദിൻ്റെ ഇഷ്ടഹബീബ് തെളിഞ്ഞു ആമിന ബീവിയുടെ പൂമകനായി പിറന്നു. ആരിലും സ്നേഹത്തിൻ നിറകുടമായി നിറഞ്ഞു. അൽ അമീൻ എന്നൊരു പേരിൽ മുത്ത് റസൂൽ വളർന്നു. ആ ഹബീബിനായി ചൊല്ലാം സ്വലാത്ത് ആ നിലാവിനായി അരുളാം സലാം. സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബുല്ലാ സലാത്തുല്ലാ
സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബുല്ലാഹ്. മൗത്തണയുന്നൊരു മുമ്പേ ആ പുണ്യമദീനത്ത് മെഹബൂബന്തിയുറങ്ങും ആ സുന്ദരദേശത്ത് മെഹമൂദേ അങ്ങോടുണ്ട് ഏറെ മുഹബത്ത്. മുല്ലപ്പൂ മണവീശും നാട്ടിലെത്താൻ ഹാജത്ത്. ആ മണൽ തീരത്ത് എത്തണമെൻ്റെ ഹബീബേ, ആശകൾ പൂവണിയാൻ കനിയണമെൻ്റെ ഇനാഹേ. ആ മലർ പൂമണമൊന്ന് അറിയണമെൻ്റെ നസീബേ, ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ കഴിവുകൾ നൽകു റഹീമേ. ഈ മനം തേങ്ങും മദീനത്തേക്ക് ആ വിധി എന്നാണ് കരുണാമയനെ. യാമന്ന യാഹന്ന ആ തീരം കനവിൽ കാട്ടല്ല. യാമന്ന യാഹന്ന ആ തീരം കനവിൽ കാട്ടല്ല. മൗത്തണയുന്നൊരു മുമ്പേ ആ പുണ്യമദീനത്ത് മെഹബൂബന്തിയുറങ്ങും ആ സുന്ദരദേശത്ത് മെഹമൂദേ അങ്ങോടുണ്ട് ഏറെ മുഹബത്ത്. മുല്ലപ്പൂ മണവീശും നാട്ടിലെത്താൻ ഹാജത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അമ്പവനിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പര നൽകിയില്ലേ. ചൊങ്കിലായി പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മൊഞ്ചിനെ നൽകിയില്ലേ. അമ്പവനിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പര നൽകിയില്ലേ. ചൊങ്കിലായി പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മൊഞ്ചിനെ നൽകിയില്ലേ. താമര തോൽക്കും വജ്ഹൊളിവേ തങ്കത്തിങ്കൾ നൂറൊളിവേ. താമര തോൽക്കും വജ്ഹൊളിവേ തങ്കത്തിങ്കൾ നൂറൊളിവേ. യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അമ്പവനിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പര നൽകിയില്ലേ. ചൊങ്കിലായി പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മൊഞ്ചിനെ നൽകിയില്ലേ. പുതുമ നിറഞ്ഞൊരു പൂമതിയെ പുതുമഴയായൊരു തേങ്ങനിയെ പുലരകളിൽ തൂമഞ്ഞിൻ ചുംബനം പോലെ. പുതുമ നിറഞ്ഞൊരു പൂമതിയെ പുതുമഴയായൊരു പൂമതിയെ പുലരകളിൽ തൂമഞ്ഞിൻ ചുംബനം പോലെ. അതിലോളം അനുരാഗം അകമുള്ളിൽ വിരിയുന്നു. അതിലോളം അനുരാഗം അകമുള്ളിൽ വിരിയുന്നു. നബീന 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 മദീന 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 നബീന 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 മദീന മദീന മദീന. അമ്പവനിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പര നൽകിയില്ലേ. ചൊങ്കിലായി പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മൊഞ്ചിനെ നൽകിയില്ലേ. പൊലിമ പൊതിഞ്ഞൊരു കമറൊളിവേ പൊരുള് മൊഴിഞ്ഞൊരു ബദറൊളിവേ പൂങ്കാറ്റിൻ തൂമധുരം വീശിടും പോലെ. പൊലിമ പൊതിഞ്ഞൊരു കമറൊളിവേ പൊരുള് മൊഴിഞ്ഞൊരു ബദറൊളിവേ പൂങ്കാറ്റിൻ തൂമധുരം വീശിടും പോലെ. ആവോളം മതിവോളം പുഞ്ചിരിയായി തന്നവരെ. ആവോളം മതിവോളം പുഞ്ചിരിയായി തന്നവരെ. നബീന 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 മദീന 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 നബീന 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 മദീന മദീന മദീന. അമ്പവനിമ്പമയം
വിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പര നൽകിയില്ലേ ചൊങ്കിലായി പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മൊഞ്ചിനെ നൽകിയില്ലേ തിങ്കൾ മൊഞ്ചിനെ നൽകിയില്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ആലം ആകെയും ഹാദി മുനീറേ ആദരം കൊണ്ട സുറൂറേ ആരിലും കൗതുകമേകിയ കാരുണ്യ പൊൻകമറേ. ആലം ആകെയും ഹാദി മുനീറേ ആദരം കൊണ്ട സുറൂറേ ആരിലും കൗതുകമേകിയ കാരുണ്യ പൊൻകമറേ. മധുരം മഹിയിൽ മദബോധകരേ മധുരം മഹിയിൽ മദബോധകരേ അകനിറമാത്മബോധം പറഞ്ഞവരെ അലിഫിൻ പ്രഭാമീമുണർന്നവരെ അതിനീജലോകം നിഷാദീനായവരെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് നല്ല സുഹൃത സബീല് എല്ലാ ഗുണത്തിൻ ചേല് ചൊല്ലാം സലാമവരാലേ. ആലം ആകെയും ഹാദി മുനീറേ ആദരം കൊണ്ട സുറൂറേ ആരിലും കൗതുകമേകിയ കാരുണ്യ പൊൻകമറേ. അരുൾ സത്യവേദം അതിൽ കോർത്ത ജീവിതം അരുൾ സത്യവേദം അതിൽ കോർത്ത ജീവിതം അതിമികവ് കവിയുമാ നേരിലേറിടാനായിരങ്ങൾ വന്നെത്തി അലിവാല വഴുതിടും കരമിൽ തഴുകിടും സ്നേഹ സുന്ദരമാ കീർത്തി. ത്വാഹ നബി അഖിലം വരവേത്ത നാമമേ താജാ സുഖസരണി ഒളിവായ താരമേ അമ്പ സുഗന്ധം അമ്പിയ രാജസൈദി അമ്പ സുഗന്ധം അമ്പിയ രാജസൈദി. അർത്ഥമതുത്തമ സത്യസിറാത്തുൻ മുത്തനബി അർത്ഥമതുത്തമ സത്യസിറാത്തുൻ മുത്തനബി. ആലം ആകെയും ഹാദി മുനീറേ ആദരം കൊണ്ട സുറൂറേ ആരിലും കൗതുകമേകിയ കാരുണ്യ പൊൻകമറേ. വാഹനം ബുറാക്കിൽ വാനമേറുമേറി വാഹനം ബുറാക്കിൽ വാനമേറുമേറി പരനഹദിനഴകുമീ കൊണ്ട സാഹിബുൽ മിഅറാജിൽ പുകഴ്ത്തൻ കലമേ വരമന്ന് മൊഞ്ചിലായി 5 വഖതുകൾ അജബിലറിഞ്ഞ പ്രയാണമേ. നൂറേ 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 നബി മലരേ മഹബൂബ് തിങ്കളേ റൂഹേ അർവാഹിൽ കനവായ പൊൻപൂവേ ഇഷ്കിൻ വയ്യേ ഇതളിടുമീശൽ മഴേ ഇഷ്കിൻ വയ്യേ ഇതളിടുമീശൽ മഴേ. അർത്ഥമതുത്തമ സത്യസിറാത്തുൻ മുത്തനബി അർത്ഥമതുത്തമ സത്യസിറാത്തുൻ മുത്തനബി. ആലം ആകെയും ഹാദി മുനീറേ ആദരം കൊണ്ട സുറൂറേ ആരിലും കൗതുകമേകിയ കാരുണ്യ പൊൻകമറേ. മധുരം മഹിയിൽ മദബോധകരേ മധുരം മഹിയിൽ മദബോധകരേ അകനിറമാത്മബോധം പറഞ്ഞവരെ അലിഫിൻ പ്രഭാമീമുണർന്നവരെ അതിനീജലോകം നിഷാദീനായവരെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് നല്ല സുഹൃത സബീല് എല്ലാ ഗുണത്തിൻ ചേല് ചൊല്ലാം സലാമവരാലേ. ആലം ആകെയും ഹാദി മുനീറേ ആദരം കൊണ്ട സുറൂറേ ആരിലും കൗതുകമേകിയ കാരുണ്യ പൊൻകമറേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पे, ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पे, मेरे आका को देखोगे, मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ हमल पहरा, हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ हमल पहरा, कसम रब की कभी माँ को, कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खज़रा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खज़रा, नजर जम जाएगे उस पर, नजर जम जाएगे उस पर, हताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ആകാശത്തിരമ്പലിയ ആടക്കടലിൽ ഒത്തുകള അവൾ കൂലത്തിൽ താമരയോ റസൂലുള്ള വൈദൂരക്കുന്നിൽ മഞ്ചരിയോ ഓ വർണ്ണിക്കാനാവുകൾ എല്ലോ ഹബീബുള്ള വർണ്ണനൽ പാൽക്കടൽ ആണോ ഓ
ആകാശത്തിലരമൊളിയാണ് ആടക്കടലിലെ ആവൽ കുളത്തിൽ റസൂലുള്ള വൈദൂരക്കുന്നില മഞ്ചി ഓ ഹബീബുള്ള വർണ്ണിക്കാനാവുകൾ എല്ലോ ഓ വർണ്ണനൽ പാൽക്കടൽ ആണോ ഓ ഓ മരുവചിരിച്ച് മണിയാക്കത്തത് ജീവ ആശിച്ചാലാശ കല റസൂലുള്ള ആരും കോതിക്കുന്നല്ലോ ഓ ആകാശത്തിൽ അമ്പുലിയാണ് ആടക്കടലിലാണ് ആവൽ കോലത്തിൽ താമരയോ റസൂലുള്ള വൈദൂര മഞ്ചരിയോ ഓ വർണ്ണനൽ പാൽക്കടൽ ആണോ ഓ ആകാശത്തിലാണ് ആടക്കടലിലെ ആവൽ കുളത്തിലെ താമരയോ റസൂലുള്ള ആരും തന്നലോ ഓ വർണ്ണനൽ പാൽക്കടൽ ആണോ ഓ വർണ്ണനൽ പാൽക്കടൽ ആണോ ഹബീബുള്ള വർണ്ണിക്കാനാവുകളിലോ ഓ ആകാശത്തിലരമ്പുളാണോ ആടക്കടലിലോ ആവൽ കുളത്തിന് തലയോ റസൂലുള്ള വൈദൂരക്കുന്നില മഞ്ചരിയോ ഹബീബുള്ള വർണ്ണിക്കാനാവുകളിലോ ഓ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പമ്മമുള്ള അമ്പത്തനൂലില പൂമുത്ത് അജല ദൂകരിബായി ആദര പൂവിൻ്റെ അലകിലും തങ്കപ്പൂ പൂ ആനയാജല സംപൂർണദിനിത്തി ലങ്കുമിയതയ യാഗനല്ല രസം ഈ ചൊപ്പിയജല ആരും കൊന പൂകങ്ങ ആജല സംസമിൻ്റെ ചത്തിയുണ്ട് ആജല സംസമ സഫമലക്കാർ ഈയും ബീബിയാജല വിളിച്ചലുള്ള അമ്പമ്മനമുള്ള അമ്പത്തനൂലില പൂമുത്ത് അജല ദൂകരിബായി ആദല പൂവിൻ്റെ അലകിലും തങ്കപ്പൂ പൂങ്ങാങ്ങിയാജല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനൊരു കഥ പറയാം. ഒരിക്കൽ സൈനബ് എന്ന സ്ത്രീ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആട്ടിറച്ചി കൊടുത്തയച്ചു. സമ്മാനമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മുത്തുനബി തങ്ങളും സ്വഹാബാക്കളും അത് കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പെട്ടെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതാരും കഴിക്കരുത്, എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തുക. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതും ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ വന്നു. നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നീ ഇതിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അവൾ കൂസലില്ലാതെ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിച്ചു, എന്തിന് എന്ന് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശരിക്കത്തെ പ്രവാചകൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയും. ശരി ശരി, നിനക്ക് പോവാം.
നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ ഇത് പറഞ്ഞു, ഈ ഇറച്ചി കഷ്ണം നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പോവാം. നീ ഇതിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഥ ശ്രദ്ധിച്ചോ? സ്വന്തം കൊല്ലാൻ നോക്കിയ ആളെ മാപ്പ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇസ്ലാംകാരം അഞ്ചല്ലേ, അഞ്ചും അറിയൽ ഫർളല്ലേ, കലിമ ഷഹാദത്തൊന്നല്ലേ, 2 5 സലാത്തല്ലേ, 3 പുണ്യ സകാത്തല്ലേ, 4 റമളാൻ നോമ്പല്ലേ, 5-മത്തത് ഹജ്ജല്ലേ, 5 തീരെ മറക്കല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഓർത്തു കരഞ്ഞു ഞാനും തേടി, മുത്ത് റസൂലിനെ കാണാൻ പൂതി, ഉന്നിടം കൽബ മോഹം ഏറി, മുത്തി മണത്തിടാൻ കൊതിയും കൂടി. ഓർത്തു കരഞ്ഞു ഞാനും തേടി, മുത്ത് റസൂലിനെ കാണാൻ പൂതി, നീടം കൽവഹം മോഹം ഏറി, മുത്തി മണത്തിടാൻ കൊതിയും കൂടി. പൊന്നുമ്മ താരാട്ട് പാടും നേരം, കേട്ടിരുന്ന പേര് പുണ്യനാഭം, പൊന്നുപ്പ വായി പൊണുന്ന നേരം, കേട്ടിരുന്ന പേര് പുണ്യനാഭം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കാണാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ കാഴ്ചകളേകിയതാരാണ്? പറയാം മറുപടി ഞാൻ, അവനാണേകൻ അല്ലാഹു, അവനാണേകൻ അല്ലാഹു. കേൾക്കാം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ കഴിവത് നൽകിയതാരാണ്? പറയാം മറുപടി ഞാൻ, അവനാണേകൻ അല്ലാഹു, അവനാണേകൻ അല്ലാഹു. ഓടിച്ചാടി നടന്നിടാം കാലുകൾ നൽകിയതാരാണ്? പറയാം മറുപടി ഞാൻ, അവനാണേകൻ അല്ലാഹു, അവനാണേകൻ അല്ലാഹു. പൂവുകളിൽ പൂമ്പാറ്റകളിൽ ഭംഗിയേകിയതാരാണ്? سبيلا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا، أهلا وسهلا بمن جاء مبينا، أهلا وسهلا بمن جاء مبينا. هذا خير كاملا من المولى واصلا، كان خلقا شاملا حمدا لله مرسلا. هذا خير كاملا من المولى واصلا، كان خلقا شاملا حمدا لله مرسلا. أحمد مجتبى قد صفيا، أهلك بدءة كفر بما. أحمد مجتبى قد صفيا،
أهلك بدءة كفر يا أطعنا رسولا إلينا أمينا أطعنا رسولا إلينا أمينا هدانا سبيلا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا صار صبرا كافيا من الضرر ناهيا منا لك يا هاديا خير سلام ناديا صار صبرا كافيا من الضرر ناهيا منا لك يا هاديا خير سلام ناديا بمهر فضلك أدخلنا بشفاعتك جنتنا بمهر فضلك أدخلنا بشفاعتك جنتنا أطعنا رسولا إلينا أمينا أطعنا رسولا إلينا أمينا هدانا سبيلا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا السلام عليكم. അസ്സലാമുഅലൈക്കും. ഒരു ദിവസം നബിയും സഹാബികളും സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു യാചകൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വന്നു. ആ യാചകൻ നബിയോട് ചോദിച്ചു, വെള്ളം തരണേ. അപ്പോൾ നബി അയാളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെന്ത് യാചിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊന്നുമില്ലേ? അപ്പോൾ യാചകൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാവല്ലോ. അപ്പോൾ യാചകൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പുതപ്പും പാത്രവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു, വന്നാൽ അത് കൊണ്ടുവരോ. യാചകൻ പറഞ്ഞു, വീട്ടിൽ തന്ന് പുതപ്പും വെള്ളിപ്പാത്രവും കൊണ്ടുവരോ. അപ്പോൾ നബി സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു, ഇതാരാണ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളത്? അപ്പോൾ സഹാബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2 ദിർഹമിന് വാങ്ങാൻ നബിയെ. അപ്പോൾ യാചകൻ നബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ 2 ദിർഹമിൽ ഒരു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വേണ്ട സാധനം വാങ്ങിക്കോ, മറ്റു ദിർഹമിൽ ഒരു മൈ വാങ്ങിക്കോ. ആ യാചകൻ കാട്ടിൽ പോയി മരം മുറിച്ച് ജീവിച്ച് യാചിച്ച് എന്നിട്ട് യാചകൻ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ പോയി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് യാചകൻ നബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പോൾ യാചകൻ്റെ കയ്യിൽ 10 ദിർഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു, അതിലൊരു പുതപ്പും വെള്ളിപ്പാത്രം വാങ്ങിക്കോ, മറ്റൊരു ദിർഹമിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വേണ്ട സാധനം വാങ്ങിക്കോ. യാചകനിൽ നിന്നു മോചനം കിട്ടിയാൽ അയാളെ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ പോയി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു വിളങ്ങുന്ന മെഹബൂബ് നബിയെ സലാമലൈക്കും. മനസ്സകം കവർന്നൊരു കനീവിൻ്റെ പൊളുൽക്കൊരു മെഹബൂബ് നബിയെ
മദീനത്ത് മയങ്ങുന്ന മരതകമായി വിളങ്ങുന്ന മഹബൂബ് നബിയെ സലാമലൈക സലാമലൈക. കവർന്നൊരു കനീവിൻ്റെ പൊരുൾക്കൊരു മഹബൂബ് നബിയെ സലാമലൈക സലാമലൈക. റൂഹി ഫിദാക യാ റസൂലല്ലാഹ് റൂഹി ഫിദാക യാ നസീബല്ലാഹ് റൂഹി ഫിദാക യാ റസൂലല്ലാഹ് റൂഹി ഫിദാക യാ നസീബല്ലാഹ്. മദീനത്ത് മദീനത്ത് മരതകമായി വിളങ്ങുന്ന മഹബൂബ് നബിയെ സലാമലൈക സലാമലൈക റസൂലേ സലാമലൈക സലാമലൈക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു എല്ലാം കാണും അല്ലാഹു. അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയും അല്ലാഹു. ഏകയാണ് അല്ലാഹു കാരുണ്യാണ് അല്ലാഹു. അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു എല്ലാം അമ്മേ പഠിച്ചവ അല്ലാഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നബിയുടെ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞ് ബർക്കത്തെടുക്കാനാണ്. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ആമീൻ. പ്രിയരെ, സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടമെന്ന നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുട്ടികളോട് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരുന്നു. കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാനും ചുംബിക്കാനും എല്ലാവരോടും കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നബി തങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടണം നബി തങ്ങളെ. നബി തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന രീതിയിലൂടെ നാം ജീവിക്കണം. കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. യാ മൻ സല്ലൈത കുല്ലൽ അംബിയ യാ മൻ ഫീ ഖൽബിക റഹ്മത്തുൽ ലിന്നാസ് യാ മൻ അല്ലഫ്ത ഖുലൂബന ബിൽ ഇസ്ലാം യാ ഹബീബി യാ ഷഫീ يا رسول الله أمي وأبي وسيدك سيدي صلاة الله سلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس
يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد